हेलो फ्रेंड्स, रिफी लर्निंग हब में आप सर्वનું स्वागत है। ધોરણ 10 विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 13 विद्युत प्रवाहनी चुंबकीय असरों विषे आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। एमां आजना विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे विद्युत चुंबकीय प्रेरण एटले के विद्युत प्रवाह केवी रीते निर्माण पामी शके छे। आ उपरांत गैल्वेनोमीटर के जे विद्युत प्रवाह साथे केवी रीते संकळायेलुं छे અને ફ્લેમિંગનો જમણા હાથનો નિયમ આ અગત્યના ટોપિકો વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। શરૂઆત કરીએ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ। પ્રશ્ન આપણે જોઈ લઈએ કે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના સમજાવો। કેવી રીતે? તો કે એક પદ્ધતિ દ્વારા, એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણે જોઈએ કે એબી તારનું એક ગૂંચળું લો કે જેના ઘણા આટાઓ હોય। એ ગૂંચળામાં ઘણા બધા આટાઓ છે। આ ગૂંચળાના છેડાઓને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડો। શેની સાથે? तो कि गैल्वेनोमीटर साथे जोड़वानुं छे। गैल्वेनोमीटर साथे जोड़ीने एक प्रबळ गजियो चुंबक लो। कहेवानो मतलब छे, जो अहींया एक आकृति आपेली छे, आ गैल्वेनोमीटर छे जे विद्युत प्रवाहनुं सूचन करे के जो वहतो होय, अंदरथी विद्युत प्रवाह वहन पामतो होय तो आ जे गैल्वेनोमीटर छे कोणावर्तन दर्शावे, कोई एक बाजुए कोणावर्तन दर्शावे। એટલે विद्युत प्रवाह कोई तारमांथी वहे छे के नहीं एनु सूचन करशे गैल्वेनोमीटर। हवे शुं करे तो कि एक वाहक तार लीधो छे, एना घणा बधा आटाओ छे, चुंबकने आपणे एनी नजीक लई जईए छीए। गैल्वेनोमीटर एमां कोणावर्तन दर्शावे छे, पाछुं 0 पर आवी जाय छे। चुंबक स्थायी छे, तार स्थायी छे। चुंबकने आपणे दूर लई जईए छीए, फरीथी कोणावर्तन विरुद्ध दिशामां कोणावर्तन थयुं, फरीथी पाछुं 0 पर आवी जाय छे। एनो मतलब एम के एमां कंईक प्रवाह उत्पन्न थयो हशे जेना कारणे गैल्वेनोमीटर थी कोणावर्तन दर्शावे छे। चलो फरीथी आगळ आवी जईए। एक चुंबक लेवानो छे ने तेना उत्तर ध्रुवने गूंचळाना छेड़ा बी तरफ गति करावो, એટલે गूंचळा बाजू गति करायो। હવે चुंबकना उत्तर ध्रुवने गूंचळाथी दूर तरफ खेंची जाओ, એટલે दूर लई गया। શું થાય છે તો કે चुंबकने तेनो उत्तर ध्रुव गूंचळा तरफ रहे ते रीते बी छेड़ा पासे लावी कोई नजीकना बिंदु पासे स्थिर करो। હવે શું કરવાનું છે? બી છેડા પાસે લઈ જવાનું છે। ગૂંચળાને જમણી તરફ અને ત્યારબાદ ડાબી બાજુ આવી રીતે ગતિ કરાવો। શું થાય? તો જ્યારે ગૂંચળાને ચુંબકની સાપેક્ષે સ્થિર રાખવામાં આવે છે ત્યારે સ્થિર રાખીએ ત્યારે તો કે હવે ચુંબકના દક્ષિણ ધ્રુવોને ગૂંચળાના છેડા બી તરફ ગતિ કરાવો। કોને? દક્ષિણ ધ્રુવને ફેરવી નાખ્યું, બી તરફ ગતિ કરાવો। આપણે અવલોકનો જોઈએ શું થયું આ બધામાં। तो कि गैल्वेनोमीटरना दर्शकनुं क्षणिक आवर्तन मैं कीधुं एम थयुं पाछुं 0 पर, थयुं 0 पर, पाछुं दूर लई गया, विरुद्ध दिशामां थयुं पाछुं 0 पर, विरुद्ध दिशामां थाय फरीथी 0 पर। आवर्तन जोवा मळे छे, धारो के ते जमणी तरफ छे, धारो के ते जमणी तरफ थयुं, जे गूंचळामां एबी मां विद्युत प्रवाहनी हाजरीनुं सूचन करे छे। शुं दर्शावे छे के जे वाहक तार हतो एमां विद्युत प्रवाहनुं वहन थयुं छे। चुंबकनी गति अटकी जाए ते क्षणे गैल्वेनोमीटरनुं अवलोकन पण सूर्य थई जाय। भले एनी बाजुमां मूकी दीधुं आपणे, चुंबक गूंचळानी बाजुमां लई गया, कोणावर्तन थयुं, पाछुं स्थिर थई गयुं। हवे जो बंनेने स्थिर छे तो पण गैल्वेनोमीटरमां कोणावर्तन थशे नहीं। ज्यारे चुंबकनो उत्तर ध्रुव गूंचळाथी दूर लई जाओ त्यारे पाछुं कोणावर्तन थाय, पण कई दिशामां तो के हवे डाबी बाजुमां कोणावर्तन थाय छे कि जे गूंचळामां पहेला जे दिशामां प्रवाह वहेतो हतो तेनी विरुद्ध दिशामां प्रवाह वहेवानो शरू थाय छे। आपणे जोई शकीए छीए कि ज्यारे गूंचळुं स्थिर चुंबकना उत्तर ध्रुव तरफ गति करे छे त्यारे गैल्वेनोमीटरनी सोय जमणी बाजू आवर्तन करे छे। ते रीते गूंचळुं चुंबकथी दूर तरफ गति करे छे त्यारे ते गैल्वेनोमीटरनी डाबी बाजुए आवर्तन करे छे। मतलब मैं कोई एक बाजुए जाय, शरूआतमां आ बाजुथी लाव्या कोणावर्तन जो ए ज बाजुए थयुं, फरीथी एने दूर लई जाओ तो कोणावर्तन विरुद्ध दिशामां थाय। बराबर छे? ओके। ज्यारे गूंचळाने चुंबकनी सापेक्षे स्थिर करवामां आवे छे त्यारे गैल्वेनोमीटर सोयनुं कोणावर्तन पण स्थिर थई जाय छे, घटीने 0 पर आवी जाय छे, कोई फेरफार थतो नथी। ज्यारे तमे चुंबकना दक्षिण ध्रुवने गूंचळाने बी छेड़ा तरफ गति करावो छो, कयो छेड़ो छे? दक्षिण ध्रुवने बी छेड़ा तरफ गति करावो छो त्यारे गैल्वेनोमीटरनुं सोयनुं पहेला जमणी बाजू हतुं तो हवे शुं थाय तो के मळत विरुद्ध दिशानुं ए डाबी बाजू हशे। दूर लई जाशो तो पहेला डाबी बाजू हतुं तो हवे शुं थाय? जमणी बाजू थाय। ज्यारे गूंचळुं अने चुंबक बंने स्थिर स्थितिमां होय त्यारे गैल्वेनोमीटरनुं सोयना कोणावर्तन थतुं नथी। आना परथी शुं निर्णय लई शकाय तो कि ज्यारे चुंबक अने गूंचळा वच्चे सापेक्ष गति थाय छे, सापेक्ष गति एटले एकनी सापेक्षे बीजो गति करे छे, बराबर छे।
ગતિ કરે છે ત્યારે ગૂંચળાના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય છે. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કહે છે. તેને અનુરૂપ પ્રવાહને પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે. અગત્યની માહિતી કે ગેલ્વેનોમીટર એક એવું સાધન છે જેની મદદથી પરિપથમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી જાણી શકાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય જાણવું હોય તો 12મા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા એ મીટર, બરાબર છે. એ મીટર છે વિદ્યુત પ્રવાહની મૂલ્યના માપન કરે, જ્યારે ગેલ્વેનોમીટર છે એ માત્ર હાજરી સૂચવે છે. જ્યારે પરિપથમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ શૂન્ય હોય ત્યારે ગેલ્વેનોમીટરનો જે કંઈ પણ કાંટો છે, બરાબર, દર્શક છે, સોય છે, એ પણ કેવું હોય છે? શૂન્ય હોય છે. એટલે કે સ્કેલના મધ્યમાં સ્થિર અવસ્થામાં રહેલો છે. વિદ્યુત પ્રવાહની દિશાના આધારે તે શૂન્ય સ્થાનની ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ આવર્તન કરશે. જે બાજુ એ આવર્તન કરે છે ત્યારે ચુંબકને આપણે દૂર લઈ જઈએ તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતો હોય છે. વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટનાનો અભ્યાસ કરવો. પદ્ધતિ જોઈએ કે તાંબાના તારના બે ગૂંચળા લેવાના છે. જો અહીંયા બે ગૂંચળા છો, એક ગૂંચળો અહીંયા છે, એક ગૂંચળો અહીંયા છે. ખાસ જોજો, આ જે ગૂંચળું છે ને નાનું છે, ધારો કે 50 આંટા વાળું છે. કેટલું છે? 50 આંટા વાળું. એની સાથે આપણે ગેલ્વેનોમીટરને જોડી દીધું. આ જે ગૂંચળું છે ને 100 આંટા વાળું છે, એની સાથે આપણે બેટરી જોડી દીધી છે, વાહક તાર જોડી દીધો છે, કળ જોડી દીધી એટલે કે સ્વિચ જોડી દીધી છે, અને એમાંથી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાનો છે. પણ પહેલા આપણે પદ્ધતિ જોતા જઈએ. એક ગૂંચળું લેવાનું છે જેમાં આંટાની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે હોય, ધારો કે 50 અને 100 આંટાઓ. આ ગૂંચળાઓને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક અવાહક છે. આ જે છે ને અવાહક છે. કેવો છે? અવાહક. એમાં કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. નહીતર આપણને એમ થાય કે વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે ને આ તો કોણાવર્તન દર્શાવશે. ના, આની અંદર કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. કેવો છે? અવાહક નળાકાર રોલ પર દાખલ કરવાનું છે. ગૂંચળા એક જેમાં આંટાઓની સંખ્યા વધુ છે. ઓકે, વધુ છે. બેટરી અને પ્લગ કળની સાથે શ્રેણીમાં જોડો, જોડી દીધું. બીજા ગૂંચળા બે ને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડો, જોડી દીધું. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. કળ ચાલુ કરો એટલે કે સ્વિચ ચાલુ કરો, ગેલ્વેનોમીટરનું અવલોકન કરો. ગૂંચળા એકનું બેટરી સાથેનું જોડાણ દૂર કરો. બેટરી ચાલુ કરો, થોડી વાર પછી સ્વિચ બંધ કરી દો. મતલબ સ્વિચ ચાલુ કરો, સ્વિચ બંધ કરી દો. અવલોકન. જ્યારે કળ ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે ગેલ્વેનોમીટરની સોય ક્ષણિક એક દિશામાં થાય છે. જોજો, અહીંયા જેવી સ્વિચ ચાલુ કરી ને આ સોય આમ થઈ, હવે ચાલુ જ છે, પાછી 0 પર આવી ગઈ. વિદ્યુત પ્રવાહ સતત ચાલુ છે, આ 0 પર આવી ગયો. હવે શું કરીએ? સ્વિચ બંધ કરીએ, આ વિરુદ્ધ દિશામાં આવી, આમ આવી, સ્વિચ બંધ કરી દીધી, પાછી 0 પર આવી ગઈ. એનો મતલબ એમ કે જો આપણે ચાલુ બંધ કરીએ ને તો કોણાવર્તન થયા કરે. બરાબર છે? ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. આવર્તન અનુભવી ઝડપથી શૂન્ય પર આવી જાય છે. જે ગૂંચળા બેમાં ઉત્પન્ન થતા ક્ષણિક એટલે કે સેકન્ડ માટે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો એમ કહી શકાય. વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂચન કરે છે. જ્યારે ગૂંચળા એકનું જોડાણ બેટરીથી દૂર કરવામાં આવે, બેટરી આપણે સ્વિચ બંધ કરીએ છીએ, ત્યારે ગેલ્વેનોમીટરની સોય ક્ષણિક આવર્તન વિરુદ્ધ દિશામાં અનુભવે છે. તે પહેલાના આવર્તન કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં હશે, અર્થાત હવે ગૂંચળા બે માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ પહેલાના પ્રવાહ કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં વહેતો હશે. ટૂંકમાં આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેવો ગૂંચળા એકમાંથી વહેતો પ્રવાહ કોઈ અચળ મૂલ્ય ધારણ કરે છે કે શૂન્ય થાય ત્યારે ગૂંચળા બે સાથે જોડેલા ગેલ્વેનોમીટરમાં કોઈ આવર્તન થતું નથી. બરાબર? એનો મતલબ એમ કે સતત એને ચાલુ બંધ કરવું પડે છે. નિર્ણય શું લઈ શકાય? જ્યારે ગૂંચળા એકમાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહમાં સમય સાથે ફેરફાર થાય ત્યારે ગૂંચળા બેમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત પ્રેરિત થાય છે. બી, જ્યારે ગૂંચળા એક કે જેને પ્રાથમિક ગૂંચળું કહે છે, મોટું ગૂંચળું કહે છે, જેને આપણે બેટરી અને કળ સાથે જોડેલું છે, એમાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહમાં જ્યારે ફેરફાર થાય એટલે કે ચાલુ કર્યું, બંધ કર્યું, ત્યારે તેની સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં, એનું કંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે ને, ફરીથી આપણે આકૃતિ તરફ જઈએ, આનું કંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આ જે તાર છે એ આવે છે, જેના કારણે ગેલ્વેનોમીટરમાં આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હોય એવો જણાય છે. પણ ફેરફાર થાય છે, તેથી ગૂંચળા બેની આસપાસ રહેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓમાં પણ ફેરફાર થાય છે. આમ ગૌણ ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓમાં ફેરફાર થવાના કારણે તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રેરિત પ્રવાહ એટલે કે પ્રેરાય છે, પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રક્રિયા કે જેના દ્વારા એક વાહકમાંના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરીને બીજા વાહકમાં, એક વાહક દ્વારા
ફેરફાર કરીએ છીએ એમાં કંઈક, અને બીજા વાહકમાં પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે, તેને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક અવાહક નળાકાર તાંબાના અલગ કરેલા બે ગૂંચળાઓને વીંટાળવામાં આવ્યા છે. ગૂંચળા એકમાં આટાઓની સંખ્યા વધારે છે. આ આકૃતિ આપણે જોઈ. અહીંયા જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હશે ત્યારે આના બંનેના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કંઈક ફેરફાર થાય છે, જેના કારણે ગેલ્વેનોમીટર છે ક્ષણિક કોણાવર્તન દર્શાવે છે, પાછું સ્થિર થઈ જાય છે. પછી ભલે વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હોય, પણ જેવો વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ કરશું શું થશે? તો કે વિરુદ્ધ દિશામાં એક વખત કોણાવર્તન કરી ફરીથી પાછું સ્થિર થઈ જવાનું છે. પહેલું, ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા ક્ષણિક આવર્તન દર્શાવાય છે. ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા ક્ષણિક આવર્તન દર્શાવાય છે, પણ તે પહેલાના કિસ્સા કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. બરાબર છે, વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. જ્યારે કળ ચાલુ કે બંધ હોય કોઈ, ત્યારે ગૂંચળા એકમાં એટલે કે 100 આટાવાળું જે મોટું ગૂંચળું હતું તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફેરફાર થાય છે. ક્યારે? ચાલુ કે બંધ હોય ત્યારે. તેથી ગૂંચળા બે સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય છે અને પરિણામે તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સમય સાથે વધારો કે ઘટાડો થાય છે કે કેમ, તેના પર પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા આધાર રાખે છે. વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ વ્યાખ્યા જોઈએ. જે પ્રક્રિયા દ્વારા કોઈ વાહકના બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલશે તો જ વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે, કારણે અન્ય વાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે, તેને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહે છે. બે આકૃતિઓ જોઈ હતી. એકમાં જ વિદ્યુત પ્રવાહ વહન પામતું હતું, એના કારણે બીજામાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે તો પ્રેરિત થાય છે. ગૂંચળું એક પ્રાથમિક ગૂંચળું કહેવાય, ગૂંચળું બે ગૌણ ગૂંચળું કહેવાય. પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ સમજાવવાનો છે. પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો ચુંબક અને લૂપની સાપેક્ષ ગતિના કારણે, પેલું જે ચુંબક આપણે નજીક લઈ આવતા હતા એની વાત કરીએ છીએ, અથવા લૂપની પાસે રહેલ વાહકમાં બદલાતા વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે. હવે ચુંબક નથી લાવતા, પણ પેલો આપણે બીજો પ્રયોગ જોયો હતો કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે પણ પેલામાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે. તો બદલાતા વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે લૂપ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યામાં કંઈક ફેરફાર થાય છે અને ફેરફારના દરને લીધે લૂપની અંદર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે, તેને પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કહે છે. સિમ્પલ છે. કા ચુંબકના કારણે કાં તો કોઈ વાહક તારમાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહના કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓમાં જે કંઈ પણ ફેરફાર થાય એના કારણે એ ગૂંચળાની અંદર જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે, આ તફાવતને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ અથવા તો પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કહે છે. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને લીધે લૂપમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે. ઉત્પન્ન થવાની વાત એટલે પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવાય. લૂપમાં પ્રેરિત થતું આ વિદ્યુત ચાલક બળ લૂપ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાના, જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યામાં ફેરફારના દરના અને લૂપના આટાઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય. જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વધારે હોય, બરાબર છે, એટલું બળ વધારે હોય. આ ઉપરાંત જેટલી જે કંઈ પણ આપણે આટાઓ વીંટા હશે, બરાબર, તાંબાના તારથી જે લૂપ બનાવ્યો છે એમાં આટાઓની સંખ્યાના પણ સમપ્રમાણમાં હોય છે. અગત્યની નોંધ, પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ એક કે પ્રેરિત વિદ્યુત ચાલક બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે, અને બીજું વિદ્યુત પરિપથના અવરોધના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલક બળના સમપ્રમાણમાં, જેટલું બળ વધારે એટલો વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે. પણ અહીંયા કીધું છે અવરોધ, હા તો અવરોધ વધે તો વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટવાનો ને, તો એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર છે. જ્યાં અવરોધ વધારે હોય ત્યાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો હોય, જ્યાં અવરોધ ઓછો હોય ત્યાં વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે હોય છે. જો વિદ્યુત પરિપથ ખુલ્લો હોય તો તેમાં પ્રેરિત વિદ્યુત ચાલક બળ પ્રેરિત થઈ શકે છે, પણ તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. કેવો છે વિદ્યુત પ્રવાહ? ખુલ્લો છે. ખુલ્લો છે મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહનો જે માર્ગ છે બંધ હોવો જોઈએ, એની જગ્યાએ ખુલ્લો છે. તો એવા સમયે વિદ્યુત ચાલક પ્રેરિત બળ છે પ્રેરિત તો થાય, પણ તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. લૂપમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કેવી રીતે મેળવી શકાય છે? આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવવો છે તો જ આ કંઈ કામનો છે ને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ. તો શું કરશું? તો લૂપમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ નીચેની 3 રીતો વડે મેળવી શકાય છે. પહેલી રીત, લૂપની નજીક યોગ્ય રીતે ગોઠવેલા ચુંબકને ઝડપથી લૂપ તરફ
અને લૂપથી દૂર જતા લૂપ સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યામાં થતા ફેરફારનો દર વધે છે. પરિણામે લૂપમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકાય છે. શું કરવાનું? ચુંબકને લાવ્યા, દૂર લઈ ગયા, લાવ્યા, દૂર લઈ ગયા. આવું કરીએ તો થઈ શકે. બીજું, લૂપના આટાઓની સંખ્યામાં વધારો કરીને, આપણે જે લૂપ બનાવ્યો છે એમાં ઘણા બધા આટાઓ વીંટી દઈએ, વધારો કરીને મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકાય છે. ત્રીજું જોઈએ, વાહકને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં, કોઈ વાહક છે એને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રની લંબ દિશામાં ઝડપથી ગતિ કરાવીએ, ક્ષેત્રની લંબ દિશામાં ઝડપથી ગતિ કરાવીએ તેમાં મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકાય છે, એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. તો આ 3 રીતથી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે મેળવી શકીએ છીએ. હવે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ એટલે શું? તો જે પ્રક્રિયા દ્વારા કોઈ વાહકના બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે અન્ય વાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય તો તેને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહે છે. હમણાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. ગૂંચળામાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત કરવાની રીત લખો. કઈ રીતે કરી શકાય? તો કે ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગૂંચળાની યોગ્ય રીતે ગતિ કરાવીએ. યોગ્ય રીતે ગતિ કરાવીએ તો ચુંબકને સ્થિર ગૂંચળા તરફ અથવા તેનાથી દૂર તરફ ખસેડવાથી વારંવાર એવી રીતે કરીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત કરી શકાય છે. આ પણ આપણે જોઈ ગયા. ગૂંચળામાં પ્રેરિત થતો વિદ્યુત પ્રવાહ મહત્તમ ક્યારે હોય છે? તો મહત્તમ ક્યારે હોય? તો કે સામાન્ય રીતે જ્યારે ગૂંચળાની ગતિની દિશા ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે, જ્યારે મહત્તમની વાત આવે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલતા નહીં, લંબ રૂપે આવી જવાનું. બરોબર છે? તો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે ગૂંચળાની ગતિની દિશા છે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય ત્યારે પ્રેરિત થતો જે કંઈ પણ વિદ્યુત પ્રવાહ છે હંમેશા કેવો હોય છે? મહત્તમ હોય છે. પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા નક્કી કરવા માટેના નિયમનું નામ જણાવવાનું છે અને નિયમ શું છે જણાવવાનું છે. તો આપણે અત્યાર સુધી ફ્લેમિંગનો ડાબા હાથનો નિયમ જોઈ ગયા હતા. હવે ફ્લેમિંગના જમણા હાથના નિયમનો જોવાનો વારો આવી ગયો છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહમાં પ્રેરિત થતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ફ્લેમિંગના જમણા હાથના નિયમની મદદથી જાણી શકાય છે. ફ્લેમિંગનો જમણા હાથનો નિયમ શું છે? તો ફરીથી જેમ ડાબા હાથનો નિયમ હતો ને એમ જ જમણા હાથનો નિયમ છે. બસ માત્ર હાથ બદલાઈ ગયો. બાકી પહેલામાં બળ હતું તો અહીંયા ઉત્પન્ન થતા વિદ્યુત પ્રવાહની વાત કરવાની છે. બરોબર છે? બળ લાગશે કઈ દિશામાં છે? પહેલી આંગળી છે તો પહેલી આંગળી છે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા છે અને ઉત્પન્ન થતો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા છે. આપણે અહીંયા જોઈએ હમણાં ફ્લેમિંગનો જમણા હાથનો નિયમ. તો જમણા હાથનો અંગૂઠો તર્જની એટલે કે પહેલી આંગળી, મધ્યમાન એટલે કે બીજી આંગળી એવી રીતે પ્રસારો કે ત્રણેય એકબીજાને પરસ્પર લંબ રહે. આ તો ભૂલાવું જ ન જોઈએ. બરોબર? કેવી રહેવી જોઈએ? લંબ રહેવી જોઈએ. જો તર્જની એટલે કે પહેલી આંગળી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશાનું સૂચન કરે, પહેલી આંગળી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશાનું સૂચન કરે, પહેલી આંગળી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશાનું સૂચન કરતી હોય તથા અંગૂઠો છે એ વાહકની ગતિની દિશાની સૂચન કરતો હોય કે કઈ દિશામાં આપણે વાહકને લઈ જઈએ છીએ, તો આપણને મધ્યમાન આંગળી છે એ પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશાનું સૂચન કરે છે અને ફ્લેમિંગનો જમણા હાથનો નિયમ કહે છે. એકદમ સિમ્પલ, જેમ ડાબા હાથનો નિયમ એવો જ જમણા હાથનો નિયમ આ વિડીયો લેક્ચરમાં પણ તમને ખૂબ જ સારી રીતે સમજાઈ ગયો હશે. ફરી વધારે આપણે આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.